श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो वरसोई संत बाबा अतर सिंह जी वल्लों निवाजे गुरु के कीर्तनीय खानदान दे जेठे सपुत्र ज्ञानी निर्मल सिंह जी पिछले दिनी अपने सवासां दी पूंजी नूं खर्चदे हुए परमात्मा दे चरनां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा बाबा गांदा सिंह जी बरनाला विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। ज्ञानी निर्मल सिंह जी दा जन्म पिता रागी लाल सिंह अलमस्त शीनीवाल कलां वालियां दे घर माता सरदारनी बसंत कौर होणां दी कुखों 18 नवंबर 1941 नूं उन्हां दे नानके पिंड पोतने विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगड़ सियाणे अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी ने गुरमत विच डिग्री हासिल कीती, ज्ञानी कीती अते MA पोलिटिकल साइंस तक दी एजुकेशन हासिल कीती। उपरंत आप जी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन सेवावां करनियां शुरू कर दित्तियां। आप जी अपने हर काम नूं बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन। ज्ञानी निर्मल सिंह जी सब धर्मां दा सत्कार करने वाली शख्सियत सन अते आप जी सब पार्टियां दा सत्कार करदे, जिस करके सब आप जी दा आदर अते सत्कार करदे सन। आप जी ने अपनी सारी जिंदगी धर्म दे लेखे लाई अते गुरमत दा प्रचार कीता। ज्ञानी निर्मल सिंह जी हुणां दा विआह बरनाला निवासी सरदार नरसिंह जी दी सुपुत्री बीबी इंद्रजीत कौर हुणां नाल सन 1967 विच होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नूं बाखूबी निभाया। आप जी दे घर 2 सोहणे पुत्रां अते एक नेक धी मनिंदरपाल कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। ज्ञानी निर्मल सिंह जी मनुखता दी सेवा करन वाले अते मिलनसार सुभाਅ दे मालिक सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंचण दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे हमदर्द सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई तनो मनो अते तनो त्यार बर त्यार रिहा करदे सन। ज्ञानी निर्मल सिंह जी अपने अंतले समय तक अपनी सपुत्री मनिंदरपाल कौर हुणां कोल रहे अते उन्हां दे जवाई सरदार रामदयाल सिंह जी हुणां ने आप जी दी पुत्रा नालों वध के सेवा कीती अते आप जी दे दोते जस हरनूरजोत सिंह ने अपने नाना जी अते अपने नानी जी दे साहां विच साह भरे। ज्ञानी निर्मल सिंह जी चाहे अ साडे विचकार नहीं हन, पर उन्हां दे पाए पूरने उन्हां दे समाज विच अते उन्हां दे परिवार विच मौजूद हन अते आप जी दा परिवार आप जी दे पाए पूरनियां ते चल के जिंदगी बसर कर रहा है अते समाज विच नामना खट रहा है।
दिवस गवाया खाए हीरे जैसा जन्म है घोड़ी बदले जा
क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, मैं जीवन जग सत्कार जाना, सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना। जो दिन आवे सो दिन जाए, जो दिन आवे सो दिन जाए, करना पूजा रहत तेरे नाई, करना पूजा रहत तेरे नाई, संग चलत है हम भी चलना, संग चलत है हम भी चलना, दूर करना से ऊपर डरना, दूर करना से ऊपर डरना, से ऊपर डरना, से ऊपर डरना। क्या तू सोया जाग गया ना, क्या तू सोया जाग गया ना, मैं जीवन जग सत्कार जाना,
जिन जीव दिया सोरठ घबराए सब घट भीतर हाथ चलाए सब घट भीतर हाथ चलावे कार बंद की छाट मैंने कार बंद की छाट मैंने मिलता सवार सवेरा क्या तू सोया जाग आना क्या तू सोया जाग आना तेरे रंग जग सत्कार जाना तेरे रंग जग सत्कार जाना क्या तू सोया जाग आना क्या तू सोया जाग आना जन्म सिराना पंथ न सवारा जन्म सिरानो पंथ न सवारा सात परी दर्श अध्यारा सात परी दर्श अध्यारा दास निदान दिलाने दास निदान दिलाने चेत सुधारी दुनिया बनगाने चेत सुधारी दुनिया बनगाने दुनिया बनगाने दुनिया बनगाने क्या तू सोया जाग आना क्या तू सोया जाग आना तेरे वाट जग सत्कार जाना तेरी वाट जग
संस्कार जाना क्या तू सोया जाग आना क्या तू सोया जाग आना जाग आना जाग आना आए गुरु पिछड़े तेरा तेरा जन्म तुम्हारे जन्म तुम्हारे लेके बात जन्म बिछड़े तेरा तो बात जन्म बिछड़े तेरा तो हम सारी ना दयाल ना हम सारी ना दयाल ना अब बतियार जाती हम बात
ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਦੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦੋ ਦਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਦੀ ਵਸਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਤਾਰ ਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਵਾਰਦ ਸਭ ਸੁਭਾਨਾ ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਾਤ ਸੁਭਾਨੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਸਾਥੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਸੁਨਹਿ ਉਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਾਵੇ ਨਾਮ ਦਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਦਾਨ ਸਾਧ ਨਾਮ ਆਦਾਨ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਮੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਨ ਦਾਸਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਤੂੰ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਰਾਇਆ ਸਦਾ ਪਰਵਾਨ ਕੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਦੀ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਨਿਤਕਾਲ ਸੁਭਾਗੈ ਕਾਲ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਨਿਤਕਾਰ ਆਵਾਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਦੁਖ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕਰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਤੁਰ ਕਾਰ ਪੁਕਾਰਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਕੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਨੋ ਆਦਿ ਕਰਿ ਅਨੰਦ ਮਾਨੇ ਮਨ ਸੁਨੋ ਮਤ ਪਾਤਿਓ ਸਬਦ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਪਰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਦੋਖ ਸੰਤਾਪ ਤਰੇ ਸੋਏ ਸੱਚੀ ਬਾਈ ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਉਤੇ ਜਾਣੇ ਸੁਨਤੇ ਨੀਤ ਕਰਤੇ ਗੁਰ ਸਭ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨ ਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰ ਜਾਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਜਾਏ ਪਿਆਰਾ ਖਿਲੇ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਰਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕਿਰਤੀ ਛੁਟੇ ਨਾ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਨਾ ਕੋ ਰਹਾ ਰੰਗਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ
ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਧੀਰ। ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ। ਤਨ ਸਗਲੀ ਤਨ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਗਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬੜ ਉਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿਘਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਆ ਕੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾਵੜ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਰਪੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੀਆਂ। ਧਰਮ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨੇ ਹਲ ਕਰਨਾ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣ ਜਾਰੇ। ਖੁੱਲੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ। ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਦੋਏ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ। ਜੇਤੇ ਜੀ ਤੇਤੇ ਬਣ ਜਾਰੇ। ਖੁੱਲੇ ਹਟ ਹੋਆ ਵਪਾਰ। ਜੋ ਪਹੁੰਚੈ ਸੋ ਚੱਲਣ ਹਾਰ। ਧਰਮ ਦਲਾਲ ਪਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪਰਵਾਣ। ਘਰ ਆਏ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਤੀ ਹੋਵਨ ਕਾਲੀਆਂ ਸੁਪੇਦਾ ਸੇਵਨ। ਦੇਹ ਬੱਗਾ ਤਪੈ ਘਣ ਕਾਲਿਆਂ ਕਾਲੇ ਵੰਨ। ਅੰਦੇ ਆਕੜੇ ਬਾਹਰੇ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੇ ਬਾਹਰੇ ਕਵਹ
ਖੁਆਏ ਅਨ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਸਾ ਮਨ ਮੁਖ ਸੰਤਾਪੇ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪੇ ਸਭ ਜਗ ਖੇਡ ਰਚਾਇਓਨ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸੋ ਬੁਝਸੀ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪੇ ਸਭ ਜਗ ਖੇਲ ਰਚਾਇਓਨ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਸ਼ੀਲਾ, ਸੰਤ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੀਨੀਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭਲਿਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੈਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਰਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾੜਨਾ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਯਕੀਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਸਹਿ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਹਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਵਾਨਾ ਜੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੈਣ ਭਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦੀ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਰਨਾਲਾ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖੀ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰਨਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਨਾਈਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਗਰ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਡਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਵਾਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਸਨ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਥਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਰਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਜਵਾਨਾ ਸਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਮਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਡੁੱਲੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਸੇ ਮਿੱਟੀ ਰੋਵੇ, ਅੰਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਸੋਚ ਦਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਰਵਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਪਟਲੀ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥੀ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਐਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੀ ਸਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ।
ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਤੀ ਸੇਖਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਟਾਲੋ 11ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਗਮੀ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ, ਭੈਣ ਭਾਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਘੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਚੀਰੀ ਕੋ ਪੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਸੁਨੇਹੇ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੋਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਰੀ ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਹੈ ਇਹ ਚੀਰੀ ਪੱਤਰ। तो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਰਾਮਦਿਆਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬੀਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਖਿਲਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਮੀਥੇਰ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਪਟੋਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਦਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਲਈ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਦਾਨ ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਜੀ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਲਈ 3 ਬਰਨਰ ਲਈ ਭੱਠੀ ਤੇ 4 ਟੱਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਸੇ 6ਵੀਂ ਸ਼ੀਨੀਵਾਲ ਕਲਾਂ 3 ਬਰਨਰ ਵਾਲੀ ਭੱਠੀ, ਮਸੀਤ ਨੇੜੇ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਮਸੀਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ 10,000 ਟਾਇਲ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਮੰਦਿਰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਲਈ 5,000 ਟਾਇਲ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ, 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗਾਂਧਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੰਡਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰੈਕੋਟ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲ ਮਹੱਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਲਈ 2 ਦੇਗੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਆ 3 ਚੈੱਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੱਜਣ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਤਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਤਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗ ਜੀਓ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਫੇ ਸਰਫੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਐਵੇਂ ਗਈ ਬਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਵੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸ਼ੀਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾਵਾਚ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹੋ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੈਂ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਆ। ਮਹਾਜੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਥਾ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੋਗਾ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਗੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਰਬੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਐਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆਏ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਪਦਾ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਨਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਲਪੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਥਿਆਂ ਚ। ਜੇ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗਾ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ? ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਾਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਮਿਲ ਗਈ। 23 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਿੰਦੇਵਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ, ਭਦੌੜ ਦੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 160 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗੀਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਰਨਾਲਾ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਪਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਾਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋਈ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hey, Manika.